السلام علیکم۔ پروگرام دستک میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان۔ ناظرین، جو کی تو صورتحال اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور یقیناً یہ وبا کرونا وائرس کے نام سے اس نے اس وقت پوری دنیا میں جس قسم کے حالات پیدا کر دیے ہیں، اس سے پہلے ماضی میں ہم نے حالات کی ایسی شکل نہیں دیکھی ہے۔ مختلف تھیریز ہمارے سامنے آئی ہیں اور اس پہ جو ہے وہ مختلف آرگومنٹ جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ وہ تمام چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس مہلک مرض کے ساتھ ساتھ جو دیگر عوامل ہیں وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ اس وقت اپنی جگہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک جو ہے وہ معاشرتی جتنے دیگر انسٹیٹیوشنز ہیں تمام کو اس وبا کی بدولت جو ہے وہ آج بڑی حد تک جو ہے وہ نقصان کا سامنا ہے، اور یقیناً جو ایک امید لگائی جا رہی ہے کہ اس وبا سے نکلنے کے بعد بھی ایک طویل عرصہ درکار ہوگا جو ان تمام تر حالات کو قابو کرنے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ یہی وہ تمام جو عوامل ہیں کہ جس کے بعد جو ہے وہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ جس حد تک ممکن ہو سکے، جتنی جلدی ممکن ہو سکے، اس وبا سے جو ہے وہ باہر نکلنا ضروری ہے۔ جو عوامل اس کے ساتھ ساتھ جو پیدا ہوئے ہیں اس میں یقیناً جو ہے ہم جو ایک نسل پرستی کا ایک عنصر ہے، جو بالخصوص اس وقت بھارت کے حوالے سے جو گفتگو کی جا رہی ہے کہ وہاں پر جو ہے مسلم کچھ جو ایک مینٹیلٹی ڈیولپ ہوئی تھی کچھ عرصے قبل ان تمام تر حالات میں، جبکہ اس وقت دنیا میں غریب امیر کا یا ترقی یافتہ اور ترقی پذیر کا جو فرق تھا وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا ایک گلوبلائزیشن کا یہ ماڈل ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ وہاں بھارت میں آج بھی جو صورتحال ہے وہ جو کی تو ہے، اور آج بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ بالکل اسی تفریق کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، بلکہ بڑی حد تک جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے مسلمانوں کو اس کرونا وائرس کا، اور اس بنیاد پر جو ہے وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم جو ہے وہ جاری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ماڈل جو ہے وہ 8 ماہ سے اپلیکیبل ہے لاک ڈاؤن کا کشمیر میں، جہاں آج تک جو ہے وہ دنیا کی جو توجہ تھی وہ اس طریقے سے نہیں جو ہے وہ دلائی جا سکی ہے، کہ جس کی بنیادی طور پہ یقیناً اگر کسی جگہ سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ کشمیر کا وہ حصہ ہے جہاں 8 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، اور صورتحال جو ہے وہ جو کی تو ہے، جبکہ پوری دنیا کی نظر جو ہے اس پہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ ہم نے دعوت دی ہے یقیناً منفرد تجزیے کے لیے، ایک غیر روایتی جو ہے وہ کے لیے فیصل رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پچھلی جو ہماری نشست ہوئی اس میں جو گفتگو ہوئی یقیناً وہ ایک منفرد گفتگو تھی، اسی سے ہم اس کو آغاز کریں گے۔ السلام علیکم فیصل۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا اور آپ کے ادارے کا کہ آپ نے موقع دیا۔ فیصل، صورتحال جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ کوئی اس میں خاص تبدیلی نہیں آئی ہے۔ کرونا وائرس جو ہے وہ اسی طریقے سے اسپریڈ آؤٹ ہو رہا ہے، آپ کسی حد تک جو ہے وہ اس کا تمام تر برڈن شفٹ کرتے ہیں امریکہ کی طرف، لیکن جو صورتحال ہے وہ اس وقت امریکہ جو ہے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں سے ہے۔ اس کے علاوہ یورپین جو کنٹریز ہیں وہ بھی بڑی تیزی سے متاثر ہو رہی ہیں۔ تو آج بھی آپ اپنے اسی نقطہ نظر پہ قائم ہیں یا جو ہے وہ کوئی تبدیلی آپ کے سامنے آئی ہے؟ بلکہ ایک اہم نقطہ جو آپ نے پچھلی دفعہ اٹھایا تھا کہ جانوروں میں وائرس جو ہے وہ کیوں ٹرانسمٹ نہیں ہو رہا، اس کے بعد سے جو ہے وہ یہ خبریں بھی آنا شروع ہو گئیں کہ نیو یارک کے ایک شہر میں جو ہے وہ یہ وائرس پایا گیا۔ شہر کا نام ڈونلڈ ٹرمپ؟ نہیں، شہر کا نام ڈونلڈ ٹرمپ یہ تو اچھا، بہرحال دیکھیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ 15 دن کے اندر یہ ریورس کریں گے، ریورس تو ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کہیں زلزلہ آتا ہے تو اس کا مرکز تلاش کیا جاتا ہے ہمیشہ کہ اس کا مرکز کیا ہے۔ تو اس وائرس کا مرکز کیا تھا؟ اس کا مرکز تھا ووہان۔ ایم آئی رائٹ؟ بالکل بالکل۔ اچھا، تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈیٹیل ریسرچ جو آج آپ کا تیسرا پروگرام ہے، اس میں 4-5 پروگرام کے اندر یہ ہر چیز کمپائل ہو جائے گی کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے۔ بہرحال ووہان کی آبادی ہے 1,18,00,000، پھیلا 80,000 لوگوں میں، اور پتہ نہیں کیسا وائرس تھا کہ اس نے ووہان کی سرحد کو عبور نہیں کیا۔ نومبر سے شروع ہوا اور جنوری کے اندر یہ ڈائگنوز ہوا، فیبروری میں اس کا اعلان ہوا، کووڈ-19 اس کو کوڈ دیا گیا۔ جب یہ انون تھا اور اچھوت تھا تو ووہان کی سرحد سے باہر ٹرانسپورٹیشن ٹریولنگ تو ہوئی ہوگی نا لوگوں کی، 1,18,00,000 لوگوں کی ٹریولنگ شنگھائی بھی ہوئی ہوگی، بیجنگ بھی ہوئی ہوگی، مختلف جگہ پہ بھی ہوئی ہوگی، بٹ ووہان سے باہر نہیں آیا یہ۔ تو اس کا مطلب واضح طور پہ یہ ہے کہ یہ پھیل نہیں رہا تھا، یہ پھیلایا جا رہا تھا۔ میرا نقطہ یہ ہے، میں اس وائرس سے انکار نہیں کر رہا کہ کیمیکل ویپن، دیکھیں یہ دنیا میں ایک ورلڈ وار چل رہی ہے، بغیر گولی چلائے دنیا کی ایک ورلڈ وار چل رہی ہے۔ جب یہ وار کا اختتام ہوگا اور دنیا کھولنے کی طرف آ رہی ہوگی تو تقریباً 30-35 ملک جو ہیں وہ نقشے سے مٹنا شروع ہو جائیں گے آٹومیٹک ڈیو ٹو دا اکنامیکل کرائسس۔ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے وہ شہر میں بھی آ گیا، امریکہ میں بھی پھیلا، یہ غلط رپورٹس ہیں آپ کے پاس۔
یہ ایک جھوٹ ہے جو ایک آنکھ سے دکھایا جا رہا ہے, سچائی کو چھپایا جا رہا ہے. جبکہ میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا امریکن سینیٹر. دیکھیں جو یہ پبلک ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے نا, یہ سب سے ویلیوبل ہوتا ہے. پاکستان کا سینیٹر تو بہت پاورفل ہوتا ہے, بٹ امریکہ کا سینیٹر تو ورلڈ وائڈ پاورفل ہوتا ہے. جبکہ وہ اسکاٹ جینسن ڈاکٹر اسٹیٹ کے میڈیکل ہیڈ ہیں. یہ ان کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں محکمہ صحت سے یہ بتایا گیا امریکہ کے کہ آپ کے پاس دمہ کا, بخار کا, کھانسی کا, زکام کا, ضعیف یا الرجی کا کوئی بھی پیشنٹ آئے آپ اس کو کووڈ-19 میں لکھیں. پھر وہ آگے بتاتے ہیں کہ 88 سالہ, یہ لائیو انٹرویو دیا ہے انہوں نے امریکن ٹیلی ویژن پہ. انہوں نے کہا کہ 88 سالہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ میرے پاس ایکسپائر ہوا. یہ ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں, یہ لیں, 88 سالہ پیشنٹ ایکسپائر ہوا اور مجھ پہ یہ دباؤ آیا کہ اس کو آپ کووڈ-19 کے اندر کاؤنٹ کریں. میں یہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی کام نہیں کر سکتا. امریکہ کے اندر پولن الرجی سے بھی جو متاثرہ پیشنٹ آ رہے ہیں ان کو کرونا کے اندر تشخیص کرنے کی ہدایت جاری کی. قیاس رائے تو پاکستان میں بھی جو ہے قیاس رائے نہیں ہے, یہ سینیٹر ہے بھائی, یہ آفیشیل اس کا اسٹیٹمنٹ ہے, یہ اس کی بہادری ہے, یہ امریکی معاشرے کی عکاس ہے. ہم یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں Listen to me, امریکن معاشرہ جھوٹ سے پاک معاشرہ ہے. انہوں نے اس کی بنیاد اس چیز پہ رکھی ہے. امریکن معاشرہ انسان دوست معاشرہ ہے. امریکی حکومت جو ہے وہ کسائی ہے, وہ فرعون ہے, وہ یزید ہے. دو مختلف چیزیں ہیں وہاں پر. ہم امریکن معاشرے کو سپورٹ کرتے ہیں, امریکن گورنمنٹ کو نہیں, اس کی پالیسیز کی وجہ سے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 88 سالہ پیشنٹ جو مر گیا اس کو کرونا میں مجھے لکھنے کو کہا گیا, میں یہ غیر اخلاقی کام نہیں کروں گا. ایز اے سینیٹر, وہ امریکن ایک اسٹیٹ کا میڈیکل ہیڈ بھی ہے. بھائی میں نہیں کہہ رہا, اب تو امریکن معاشرہ خود چیخ چیخ کے کہے گا, وہ جھوٹ کو برداشت نہیں کرتے. یہی امریکہ کا سب سے بڑا فیلئر ہوگا, اس کا معاشرہ اس کو جھوٹا کہے گا. طریقے سے ایکسپٹ کر لیں اور پوری نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کریں. میں پاکستان کے میڈیا سے صرف اتنی بات پوچھ رہا ہوں, آپ 100 تقریریں دکھا رہے ہیں, 10,000 مر گئے, 8,000 مر گئے. کیا پاکستان کے میڈیا کو امریکن سینیٹر کے اس بیان کو کوڈ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں تو کیا وجہ کیا ہے؟ سچائی ہے. اگر یہی سچائی ہے تو کیا وجہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ دکھانا کہ دیکھیں جی اگر میں نے نہیں پھیلایا, میرے یہاں بھی لوگ مر رہے ہیں, یہ دکھانا پوری دنیا کو پتا ہے کہ انہوں نے بنایا. وہاں تو وہ پورا برڈن جو ہے وہ چائنا پہ شفٹ کیا جا رہا ہے. WHO کو جو ہے وہ مالی امداد جو ہے وہ اس کی بند کی جا رہی ہے. کس کی بند کی جا رہی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ بند کر رہا ہے WHO کی مالی امداد. اس لیے کہ دیکھیں دنیا کا پریشر اب وہ نہیں سہ پائے گا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہیں سے اس کی تباہی اور بربادی کا آغاز ہوگا, جہاں پہ دنیا کے کم و بیش 100 سے زائد ممالک اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کریں گے. ایون کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ تمام ممالک ہاتھ اٹھا لیں گے کہ ہم تمہارا قرض نہیں دیتے, تم نے یہ وائرس انجیکٹ کیا جس کی وجہ سے ہماری اکانومی تباہ ہوئی, اور پاکستان کو اس میں سر فہرست ہونا چاہیے. بالکل ہاتھ اٹھانے چاہیے کہ ہم نہیں دیتے, تم نے یہ وائرس یہاں پہ انجیکٹ کیا. ایک سال کی ایکسٹینشن لے لی نا, اور اپنے ساتھ 76 ممالک کو بھی دلا دی. مور دین 90 کنٹریز. میں نے بھی آپ کو یہی کہا تھا, WHO اگر آج یہ اعلان کر دینا کہ نہیں ہمارا وہ بیان جھوٹا تھا, ہم کسی کو قرض نہیں دیں گے, 90 ممالک میں تو کرونا 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا. دیکھیں ہر چیز کی دیکھیں میں جو آپ سے بات کروں گا ہر بات کے نیچے ایک دلیل ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے آپ کے پروگرام کی شروعات کہاں سے کی تھی؟ یہ کہا تھا یہ ایک ریسرچ انویسٹیگیشن کا اصول ہے کہ آپ کہتے ہیں ہو از دا بینیفیشری. بالکل, ایم آئی رائٹ؟ بالکل. کسی بھی انویسٹیگیشن کی آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اس کام کا بینیفٹ کون لے رہا ہے. تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ امریکہ لے رہا ہے, یہ بات کی تھی میں نے. تو میں آج اس کو پروف کروں گا. میں آج اس کو نہیں پروف کروں گا, میں 5 قسطوں میں اس کو پروف کروں گا, اور آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ آپ کس دنیا میں ہیں جب یہ دنیا اس کرونا کے وائرس سے باہر آئے گی, جو کہ اس دنیا کو ویکسین تک لانا ہے, ہر صورت لانا ہے. اتنا خوف مچا دینا ہے انہوں کہ ویکسین امرت ہو جائے گی آپ کے لیے, ہر کوئی بھاگ بھاگ کے لگائے گا, اور میں یہ گارنٹی سے ثابت کروں گا کہ یہی ویکسین جو ہے یہ مارک آف دا بیسٹ ثابت ہوگی. اب مارک آف دا بیسٹ کیا ہے اس کو آپ خود مطالعہ کر لیجئے گا, لیکن یہ ایک بار کوڈ ہوگا, اس کے بغیر آپ کی ٹریولنگ بین کر دیں گے, آپ کو ویزا نہیں دیں گے, آپ کی ٹریڈنگ بین کر دیں گے, ہر صورت یہ آپ کو اس پہ لے کے آئیں گے. اور جب تک کہ یہ ویکسین نہیں لائیں گے یہ وائرس دنیا سے یہ خود ہی نہیں ختم کریں گے. ایون کہ جو ملک کھولنے کی کوشش کریں گے وہاں یہ انجیکٹ کریں گے, مرغیوں میں, بکروں میں, چمگادڑوں میں دوبارہ وائرس پھینکیں گے, دوبارہ ڈیتھ ہوں گی وہاں پر, لوگ پھر خوف میں آئیں گے. آخر میں وہ بولیں گے لاؤ بھائی یہ ویکسین ہمیں لگاؤ, اور وہ لگائی جائے گی. اس ویکسین تک لانا ہے. نمبر 2, جب دنیا کھلے گی, اور سب کچھ جو ہے وہ اکنامیکل بینیفٹس کے لیے کیا جا رہا ہے. یس آف کورس میں یہ ثابت کروں گا نا. میں اب دیکھیں نا, تو امریکہ اس اکانومی کے جو بینیفٹس ہیں اس کے بعد امپاور ہوگا, آپ کہہ رہے ہیں وہ امپاور ہوگا. 10-100 سال تک دنیا کے 180 ملک پھر اس کے غلام ہوں گے, اس کا ڈالر راج کرے گا دوبارہ. 180 ملک
इतना तबाहली का शिकार हो जाएंगे, वो कहेगा खड़े हो जाओ तो हुक्मरान खड़े हो अमेरिका तबाह जाएंगे। कब होगा? ये तो अल्लाह करेगा, आसमान से आएगी इसकी तबाही इंशाल्लाह। ये तो मेरे मौला अली ने 1400 साल पहले बताया है, वो तो होके रहेगा। देखिए मेरी बात सुनो, नहीं अभी आपने कहा ना 100 ममालिक जो है वो आपको- खिलाफ आपको खड़े मैं- हो आपको जाएंगे, मैं- अब 180 आपको- ममालिक जो है वो इसके मेरी रिसर्च का आगाज जो था वो मौला अली के एक कॉल पे था। मौला अली से किसी ने आके पूछा, अगर मैं शीशे के जार में बंद कर दिया जाऊं तो मेरी मौत कहाँ से आएगी, मुझे मौत का फरिश्ता कहाँ से आएगा? मेरे मौला ने वहाँ इरशाद फरमाया, जहाँ से तुझे रिज़्क आएगा। तो ये बंद होना, बंद कर देना, ये इशू नहीं था। मैं चाह रहा था कि अपने मुल्क को कम से कम नुकसान पहुंचे और मुल्क की जो मैशियत का पहिया है वो आगे चले। मुल्क का मैशियत का पहिया, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स तो मुझे समझ में आ रहे हैं ना, लेकिन तबाह कैसे होगा ये नहीं समझ में आ रहा। कौन तबाह कैसे होगा? अमेरिका आसमान से होगा। इस तक कोई मुल्क नहीं पहुंच सकता। आसमान से आई हुई आफत अटलांटिक में, ये मैंने आपके सबसे पहले प्रोग्राम में बताया, अटलांटिक या पैसिफिक में गिरेगी, जहाँ से 10,000 फीट ऊंची लहरें इसको पानी में बहा के ले जाएंगी और ये दुनिया से इसका वजूद साफ हो जाएगा। बेकसूर अमरीकी अवाम भी इसमें मारी अमेरिका जाएगी। जो इस वक्त रशिया को, चाइना को और दीगर ममालिक को अगर अपना इकोनॉमिकल तो ये दुश्मन समझ खत्म रहा है तो वो भाई। गलत समझ रहा है। आप मेरी कैलकुलेशन आज ले लें, ये जब तक ये लॉकडाउन है ये राज करेगा। जहां लॉकडाउन खत्म होगा दुनिया का, इसका डाउनफॉल शुरू होगा। और मैंने जो 2011 में बताया था कि इंशाल्लाह 2023 के बाद दुनिया देखेगी कि नालियों में इसका डॉलर बह रहा होगा और कोई उठाने लायक नहीं होगा। ये होना है इसके साथ। कैसे होना है? आए अब इस तरफ आते हैं जो अहम तरीन चीज है कि आया ये बेनिफिशरी कैसे है। अब मुझे एक बात बताएं, ओके, देखें 1 मार्च को अगर आप जाएं, जो कि इसका रिदम आया स्पीड से, हम जाएंगे करेंसीज पे। रूबल था 67.21, आज की तारीख में है 74.67। इसके अंदर जो रूबल डिवैल्यू हुआ उसकी परसेंटेज है 11.0995। ब्रिटिश पाउंड 0.783, आज की तारीख में 0.8018। इसमें जो डिवैल्यू हुआ पाउंड वो है 2.4। यूरो 0.903, अब है 0.91991। इसमें डिवैल्यू हुआ 1.8%। इंडियन रुपी 72.988, आज है 76.8, डिवैल्यूएशन हुई 5.22। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है, लिसन पूरी इकोनॉमी ना जो ना है ना वो ना ना, सिवाय ये आधा डॉलर सच के है, आधा जो है सच है। वो- पाकिस्तान में, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपने तो मौका दिया। पाकिस्तान में मीडिया एक आंख से लोगों को पिक्चर दिखा रहा है, मैं दूसरी आंख खोलने आया हूं और वो ये मैं पिक्चर पूरी दुनिया का मीडिया दिखा रहा है। मैं नहीं दिखा रहा भाई, नहीं दिखा रहा। अगेंस्ट में कोई चीज नहीं है। अगर सुनेंगे, कयासराइयां चलो तो यार हैं। फिर ऐसा है ना कि मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। चलो खत्म हो गई, मैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स रख के बात करूंगा ना, जो भी है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1.54, आज है 1.682, डिवैल्यू हुआ 9.14%। 9.14%। पाकिस्तान का तो समझ में आता है, ऑस्ट्रेलिया का समझ में आता है। अच्छा लिसन, पाकिस्तान का था 154 रुपए 5 पैसे, आज है 167। ओपन मार्केट है 168.50। अच्छा 167 पे आए तो पाकिस्तान का रुपया डिवैल्यू हुआ 8.44। तो ये पूरी दुनिया नहीं है। ये किससे ये शरह किससे नापी जा रही है? डॉलर से। खत्म हो गई तो पूरी दुनिया क्यों कह रहे हैं आप? इलावा डॉलर के, इलावा अमेरिका के, पूरी दुनिया के, मैं मानने को तैयार हूं। ये है सच। मैं तो आप ही की बात को आगे लेके चल रहा No, हूं no, कि no, अमेरिका no. इस तमाम सब No. सूरत हाल में एम्पावर हो रहा है। लिसन टू मी, दबा कहां हो रहा है? माय डियर ब्रदर, लिसन टू मी। ये अब तक मैंने, बाकी तो छोड़ दे, मैंने आपको 6 बड़ी करेंसियां बताई हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान। इसके जो वैल्यू आप नाप रहे हैं वो डॉलर से नाप रहे हैं। अब मेरी बात सुने, सनद हमारी भी बंद, अमेरिका की भी बंद, ऑस्ट्रेलिया की भी बंद, कनाडा की भी बंद। जहाज रानी हमारी भी बंद, अमेरिका की भी बंद, कनाडा की भी बंद, सबकी बंद। हवाई जहाज हमारे भी बंद, एयरपोर्ट हमारे भी बंद, अमेरिका के भी बंद, सब बंद। पहिया मैशियत का हमारा भी बंद, अमेरिका भी बंद। तो भाई आपका डॉलर कैसे मजबूत हो रहा है? हम क्यों कमजोर हो रहे हैं? पूरी दुनिया कमजोर हो रही है, डॉलर कैसे मजबूत हो रहा है? जब आप भी बंद हो, हम भी बंद, आप भी लॉकडाउन, हम भी लॉकडाउन। ये सवाल जो है ना वो आप ही इसका जवाब देंगे। नहीं। मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है वो दोबारा हाजिर होते हैं और फैसले से जानने की कोशिश करेंगे डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है, आखिर इसकी लॉजिक जो है वो क्या है। ये एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जो है इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे, फैसल रज़ा आबदी हमारे साथ मौजूद हैं। अमेरिका जो उसका अमेरिकी जो करेंसी है, अमेरिकी डॉलर जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जबकि दुनिया भर की करेंसी जो है वो इस वक्त डिक्लाइन जो है वो उनका बड़ा वाज़ेह है।
क्यों फैसल ये ग्रो कर रहा है, बुनियादी वजह क्या है? और आप जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान भी जो है वो खसारे में है बड़ी हद तक, जबकि हम जो इस वक्त हुकूमती दावे हैं वो कुछ मुख्तलिफ हैं। क्या है हुकूमती दावे? 1.7 बिलियन का ये लोन लेने जा रहे हैं, 1.7 बिलियन का ये लोन लेने जा रहे हैं, हाँ, मैशियत को बेहतर करने के लिए। जो 147 अरब डॉलर हम पर कर्ज चढ़ा हुआ है, भी मिल गई है। लिसन टू मी, जो 147 अरब डॉलर हम पे कर्ज चढ़ा हुआ है, अब उसके अंदर 14 रुपए 70 पैसे की डिवेल्यूशन मारे तो आपको 21 अरब डॉलर का वैसे ही लॉस हो गया। उस 21 अरब डॉलर में 1.7 अरब डॉलर आपको दे देंगे, 19 अरब डॉलर उन्होंने अब तक आपसे कमा लिए। दुनिया के 180 मुल्कों से ये कमाई जा रही है। एक साल का टाइम ले लिया ना, खाते कमाते दे देंगे आराम से। लिसन टू मी, 1 साल का टाइम आपके इन कर्जों की अदायगी का दिया है। 90 मुल्कों को भी 2020 के बाद शुरू होगी, कोई माफ नहीं किया आपको, माफ नहीं किया आपको। वो बर्डन तो खत्म हो गया ना, बर्डन नहीं खत्म हो गया, किस्त तो देनी है 2020 के बाद देनी है आपने। कौन सा बर्डन खत्म हो गया? कोई कर्ज माफ कर देते तो फिर बात भी थी, समझ में भी आती। भाईजान मेरी बात आप समझने की कोशिश करें। 20 अरब डॉलर 21 अरब डॉलर आप पे चढ़ा दिए, 1.7 अरब डॉलर आपको इसके अंदर मैशियत में बेहतरी के लिए पकड़ा देंगे, तो 19.47 अरब रुपए तो अरब डॉलर तो आप पे चढ़ गए ना, चढ़ गए ना, चढ़ने थे ना। हाँ, करेंसी डिवैल्यू होने से इजाफी चढ़ गए, बैठे बिठाए घर में बैठे हुए। लिसन टू मी माय डियर ब्रदर, जो मैं बताने आया हूं, मैं तमाम अक़वाम आलम से ये बात करना चाह रहा हूं, मैं आवाम से बात करना चाह रहा हूं, मैं पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाह रहा हूं। तेरी दुकान मेरी दुकान, तेरी मार्केट मेरी मार्केट, तेरा घर मेरा घर, तेरी फैमिली मेरी फैमिली में लगा दिया दुनिया में आपको। भाई रियासत के बारे में कौन सोचेगा? देखो मेरी भाई, अगर तुम हमारे हाथ बांध कर लॉकडाउन करके, तुम भी लॉकडाउन हो हम भी लॉकडाउन है, तो फिर करेंसी भी लॉकडाउन होनी चाहिए ना, स्ट्रेट अवे। बात तो ये होनी चाहिए मार्केट के अंदर, अक़वाम मुत्तहिदा से दुनिया का तकाजा ये होना चाहिए कि हमारी करेंसियां क्यों डिवैल्यू हो रही हैं और अमेरिकन क्यों पावरफुल हो रहे हैं। अगर लॉकडाउन उनका भी है हमारा भी, और तुम्हारे कहने पे, WHO के कहने पे, वर्ल्ड बैंक के कहने पे, IMF के कहने पर, बिल गेट के इशारे के ऊपर है, तो भाईजान इसकी भी करेंसी लॉकडाउन करो। इसको क्यों खुला छोड़ा हुआ है आप लोगों ने? कौन बात करेगा ये पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर? कोई रियासत के बारे में सोचना चाहता है या नहीं? अगर ये मार्केट खुलती है, लिसन सोचा ना एक साल की एक्सटेंशन गुजारिश, 1 साल नहीं भाई, आप मेरी बात सुने, वो 1 साल आपको कर्जों की अदायगी के अंदर रिलैक्स किया, माफ कुछ नहीं है, लेकिन ये 20 अरब डॉलर चढ़ गए। अच्छा अब आगे सुने, मार्केट में हजम खत्म होता जा रहा है, गोदाम खाली होते जा रहे हैं, गरम मसाला, दालें, ये सब चीज़ें इंपोर्ट होती हैं ना, ज़रूरियात ज़िंदगी के तहत, दूध, बच्चों का दूध, सोडो क्रीम, फलां, ये वो XYZ जूसेस इंपोर्ट होते हैं ना। पाकिस्तान समेत जब 180 मुल्क 3 माह के बाद लॉकडाउन खोल के सामने आएंगे तो डॉलर की कंजप्शन क्या होगी? क्योंकि ट्रेड तो सारी डॉलर में, ऑटोमेटिक 25 to 27% का फर्क पड़ेगा। 1 माह के अंदर हमें 225 रुपए का डॉलर फेस करना पड़ जाएगा और 100 अरब डॉलर के हम नीचे मकरूज हो जाएंगे। आने वाला इंपैक्ट है किसी की कैलकुलेशन के अंदर कि क्या होना है पाकिस्तान में? है किसी की? कोई रियासत चलाने आया है या रियासत को क्रिकेट का मैदान बनाया हुआ है? ये क्रिकेट नहीं है, ये रियासत है। रियासत को रियासत की तरह चलाओ। मैं हाथ बांध के मकरूज नहीं होगा कि ये कर्ज का मेरे ऊपर भी आया है ना, 20 अरब डॉलर मुझ पे भी तो डिवाइड होगा ना, पर पर्सन डिवाइड होगा ना। मैं इसको मानने से इंकार करता हूं। मैं यूनाइटेड नेशन को मैं कहता हूं कि इसको वापस 154 की सतह पर लाओ जहां लॉकडाउन शुरू हुआ था। मैं क्यों 167 के ऊपर डॉलर लेके आऊं अपने मुल्क में? बंद हाथों से मुझे मकरूज करते जा रहे हो भाई। तो मेरे आलमी रूल ऑफ बिजनेस जो है, आलमी रूल ऑफ बिजनेस अमेरिका पे क्यों नहीं है? इसकी करेंसी कैसे मजबूत हो रही है? कौन सवाल करेगा ये खड़े होके? मैं पाकि दुनिया की नुमाइंदगी कर रहा हूं अमेरिका के मुकाबले में, और सवाल कर रहा हूं यूनाइटेड नेशन से। तुमने कहा बंद कर दो, हमने बंद कर दिया। मैशियत बंद कर दो, हमने मैशियत बंद कर दी। पहिया जाम कर दो, हमने पहिया जाम कर दिया। ऑफिसेज बंद कर दो, हमने ऑफिसेज बंद कर दिया। सोशल डिस्टेंस पैदा कर दो, हर एक को अलग अलग करके कौमों का सत्यानाश कर दिया। तुम्हारे कहने पे सब कुछ कर दिया। तुम लाओ डॉलर 154 रुपए पे वापस, जहां लॉकडाउन शुरू हुआ था वहां पे लेके आओ। ये मेरा मुतालबा है आज यहां पर बैठ के। ये हर एक पाकिस्तानी को करना चाहिए, पाकिस्तान के मुफाद को मद्देनजर रखना चाहिए। मैं अपनी रियासत के बारे में ना सोचूं। नहीं, पूरी दुनिया की करेंसी जो है वो डिवैल्यू हो रही है। पूरी दुनिया की नहीं हो रही, एक को छोड़ के पूरी दुनिया की हो रही है। ये कहिए आप, जो सच है वो पूरा बोला जाए पाकिस्तान के अंदर, एक को छोड़ के सारी दुनिया की हो रही है। अब इसमें 2 मुल्क और हैं जिनकी नहीं हुई, 3 मुल्क। कौन कौन से? कनाडा, बांग्लादेश एंड फिलिपाइन। वजह, उन्होंने अपनी ट्रेड को नहीं रोका, उनकी ट्रेड चल रही है। हमारे मुल्क में जो एक्सपोर्टर हैं, मैं आपको बताऊं, अरबों डॉलर का नुकसान होने जा रहा है। यूरोपीय यूनियन जितने भी LC खोली थी वो इस पे तैयार नहीं है कि आप माल को पाकिस्तान में रहते हुए रियलिटी पे बात करें ना। पाकिस्तान आप जो है वो एक बिल्कुल यूटोपियन जो है वो स्कूल ऑफ थॉट से बात करें। पाकिस्तान में तो छोटी छोटी चीजों के लिए जो है वो कहा जाता है कि जो है वो इथोपिया आपसे ज्यादा तरक्की कर गया इसी सोच के ऊपर। लिसन टू मी, जो मैं बताना चाह रहा हूं, यहाँ जो एक्सपोर्टर्स हैं
وہ انہوں نے ایکسپورٹ کرنا ہے مال کٹا ہوا پڑا ہے یا گودام میں ریڈی پڑا ہے ڈسپیچ ہونے کے لیے, آپ نے تمام چیزوں کو بند کر رکھا ہے, ایکسپورٹ ہو نہیں سکتا. یورپینس کہہ رہے ہیں کہ ایل سی ٹائم پہ نہیں ہے, ایل سی کینسل, یہ سامان وہ سمندر میں پھینکیں گے. امپورٹر اور ایکسپورٹر کو ریلیکس کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں. نہ کھولیں آفس, نہ کھولیں دکانیں, آپ آفیسز کھولیں. آپ کے ڈالر ڈیویلیو ہوا, ڈالر ڈیویلیو ہوا 8.44, ہماری روپیہ ڈیویلیو ہوا 8.44, رائٹ. بالکل. مالز کے اندر آپ خریداری کرنے چلے جائیں 70% قیمتیں بڑھا دیں بھائی. یہ کون کنٹرول کرے گا؟ یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے رونا دھونا کرنا رہ گیا ان حکمرانوں کا کام. ہاں, یہ ٹسوے بہانا ان کا کام رہ گیا. جیسے ملک میں آپ جس قسم کی ڈیمانڈز کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں پاکستان جیسا ملک چلو ہے, آپ چھوڑو, پاکستان جیسے ملک کا ہی میں بتا رہا ہوں جس کی کوئی آمدنی نہیں ہے, جس کی کوئی آمدنی نہیں ہے, جس کی ایکسپورٹ زیرو ہوتی جا رہی ہیں, جس کی امپورٹ بھی زیرو کر دی ہیں افغان ٹرانزٹ کے اوپر رکھ کے. میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں جو پاکستان کا نقصان ہے. یہ ڈالر کیسے مضبوط ہو رہا ہے یہ میں بتاؤں آپ کو. دنیا میں 7.5 ارب آبادی ہے, 7.5 ارب آبادی کا 10% جو ہے وہ بزنس سے وابستہ ہے. صحیح. دنیا میں جب ریئل اسٹیٹ بند ہے, ایکسپورٹ بند ہے, امپورٹ بند ہے, دکان بند ہے, تجارت بند ہے, اب دنیا کس چیز پہ انویسٹمنٹ کرے بھائی؟ دنیا کرے گی ڈالر خریدے گی. دنیا دڑ ڈالر خرید رہی ہے. یہ مزید ڈیویلیو ہوتا چلا جائے گا. ڈالر کی مانگ میں بے انتہا اضافہ دیکھا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر. پوری دنیا ڈالر اس لیے لے رہی ہے کہ جب کھلے گا تو آٹومیٹک 20-25% کا جھٹکا آئے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ ڈالر شوٹ کرے گا تو اس سے سیو انویسٹمنٹ کا ہے. 4 دیا گیا ہے, یہ 5 محکموں کا 4 میں, جس میں سے ایک محکمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو امریکہ کے لیے ردی ہے, آپ کے لیے ڈالر ہے. وہ جتنا چاہے چھاپ لے, جتنا چاہے. مجھے دنیا میں کوئی دانشور آج یہ بتا دے کہ دنیا کے 193 ملکوں کے اندر کتنا ڈالر موجود ہے, اس کا فلو کتنا ہے, کیا ہے اس کا کیپٹل گروتھ. کسی کے پاس کوئی حساب ہی نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلے دن کہا تھا یہ ردی کو جتنا چاہے چھاپ لیں, ڈالر ہی چھاپیں گے. پاکستان میں سب سے زیادہ ڈالر بائنگ کی جا رہی ہے. گھر میں بیٹھ کے کوئی کام نہیں ہے, آن لائن ڈالر بائی کر لیا. آن لائن تو بائنگ جاری ہے نا, آپ نے مارکیٹیں بند کر رکھی ہیں. اب آپ سمجھے ڈالر کیوں مضبوط ہو رہا ہے. اگر یہ ڈالر اسی طرح مضبوط ہوتا چلا گیا اور ہماری کرنسی اس طرح ڈیویلیو ہوتی چلی گئی, دنیا کی کرنسی ڈیویلیو ہوتی چلی گئی, تو اگلے 100 سال تک ڈالر کا راج ہے. یہ اگلے 100 سال کی پلاننگ ہے. اس پلاننگ کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. وائرس انہوں نے خود بنا کے انجیکٹ کیا ہے. جو ملک بھی کھولنے کی کوشش کرے گا یہ بذریعہ گوشت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ وہ وائرس انجیکٹ کریں گے, جو وائرس آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا آخر میں لے دے کے یہ ایران اور پاکستان میں رہ جائے گا. میں اپنی بات پہ 100% قائم ہوں. ابھی تک آپ کے یہاں چل رہا ہے شیر آیا شیر آیا شیر آیا, شیر نہیں آیا ابھی تک. شیر آئے گا, بلکہ آئے گا نہیں, لایا جائے گا. پاکستان میں بالخصوص لایا جائے گا. جب لاک ڈاؤن کھلے گا, نیو ورلڈ آرڈر امپلیمنٹ ہو رہا ہوگا, دنیا کے نقشے چینج ہو رہے ہوں گے, 30-35 ملک مٹ جائیں گے, گریٹر اسرائیل کا نقشہ آگے کی طرف موو کرے گا. پاکستان سب سے بڑا خطرہ ہے, پاکستان اس کو نہیں مانتا. ایران دوسرا بڑا خطرہ ہے, کیونکہ حزب اللہ اور شام کا فرنٹ اگر ہٹ جائے تو آج گریٹر اسرائیل کا خواب پورا ہو جائے. اور پاکستان اور ایران کے اندر سب سے بڑا جو امپلیمنٹ آئے گا یا نقشے کی چینج آئے گی جس کی وجہ سے اس وائرس کو پاکستان میں انجیکٹ کیا جائے گا, وہ ہے آزاد بلوچستان. گوادر بھی گیا اور چابہار بھی گئی, دونوں گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا کا وہ پروجیکٹ جو اس کو ایندھن کی سپلائی کے لیے ہم سے جانا تھا وہ زیرو ہو جائے گا. پاکستان سب سے اولین نشانہ بنے گا. اور اگر ہم صحیح وقت پہ اگر ہم اپنے کردار کو صحیح کر لیں, اگر ہم اپنے کردار کو صحیح کر لیں, یہ جب دنیا کھلے گی پاکستان بہت پاور میں آ سکتا ہے. اگر ہم ریاست سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ریاست کے ساتھ چلیں, پاکستان پورے گلف کا نگراں ہوگا. پاکستان سے طاقتور ملک ہی نہیں ہوگا اگر ہم چلیں صحیح. بھارت کا کیا کردار ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ مسلسل جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ انتہا پسندی جو ایک ریاستی سطح پر جو ہے وہ ایک مسلسل بھارت میں جاری ہے. کیا وجوہات ہیں جبکہ دنیا جو ہے وہ ایک طویل عرصہ جو ہے گزشتہ 2 سے 4 دہائیاں جو ہے اس انتہا پسندی کا ایکسپیریمنٹ دیکھ چکی ہے اور اس کے نتائج بھی دیکھ چکی ہے, پھر کیوں یہ ماڈل جو ہے وہ بھارت میں امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, کوئی ریاست تو ایسے نہیں کرتی نا. لاک ڈاؤن, ریاست تو سوچ سمجھ کے کام کرتی ہے. لاک ڈاؤن جب لوگوں نے فیس کیا تو ان کو پتہ چلا کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے, کتنی مصیبتیں ہوتی ہیں, کتنی مشکلات ہوتی ہیں, اکانومی کے اندر کیا آپ کی کمر ٹوٹ کے رہ جاتی ہے. یہ حقیقت ہے کہ 6 ماہ تک آپ کھڑے ہونے لائق بھی نہیں ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. عام عوام کی بات کر رہا ہوں میں, ریاستوں کی تو بات چھوڑ دیں. اب اس لاک ڈاؤن کو آپ مینیج کریں 8 مہینے اگر کشمیر میں ہے, پچھلے 25-30 سال سے فلسطین کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. بالکل اسی طرح کا لاک ڈاؤن کوئٹہ میں ہزارہ کمیونٹی ہے 15 سال سے فیس کر رہی ہے, اور اسی طرح کا لاک ڈاؤن 8 سال سے میں فیس کر رہا ہوں.
ऑलमोस्ट 8 years मैं भी फेस कर रहा हूँ। जो मेरे जानने वाले वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने इसको किस तरह फेस किया। उम्मीद है कि अब 20 दिन में बड़ा मज़ा आ रहा होगा फेस करते हुए। जो मुझ पे ठट्टे मारते थे, कुदरत उनके ऊपर अब मुस्कुरा रही है। बात यह है कि कश्मीरियों को हम हल्का लेते रहे। हाँ जी, लॉकडाउन हुआ है, हमने कभी उस अंदाज में उनको सपोर्ट और मजबूत नहीं किया जितना उनका हक था, क्योंकि उनकी बेस, लड़ाई की सारी बेस ही पाकिस्तान था। एम आई राइट? साल से बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए जंग के लिए तो नहीं जाया जा सकता था ना। जंग तो होनी ही नहीं यार। कौन सी ये रास्ते जंग चल रही है बगैर गोली चलाए? ये वर्ल्ड वॉर चल रही है। आपको समझ ही नहीं आ रहा? बगैर गोली चलाए नक्शे मिट जाएंगे, मईशत की कमर टूट जाएगी। इंडिया जो है, जो कश्मीर में कर रहा था, अब पूरे हिंदुस्तान में वो पाकिस्तान मुसलमानों के खिलाफ शुरू हो गया। ठीक है, जब बहुत ही दाना दुश्मन सामने खड़ा हो, बहुत ही दाना दुश्मन, मक्कार और अय्यार दुश्मन खड़ा हो, तो आप पर यह फ़र्ज़ बनता है कि आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप अपने हर कदम को सोच समझ के उठाएं। जब आपका वज़ीर आज़म पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाके बैठा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार पाकिस्तान के सहाफ़ियों को कहा, ये टोला कहाँ से लाए हो? बेइज्जती ना, सिखा के लाए हो। ऑन रिकॉर्ड है, कहें तो सुना दूंगा। वहाँ तो आवाज़ नहीं निकलती ना, वीज़े कैंसिल हो जाएंगे, आवाज़ तो कोई नहीं निकालेगा। अच्छा, उसने कहा कि मैं सालिसी के लिए तैयार हूं। अगर मैं वहां प्राइम मिनिस्टर बैठा होता, मैं उससे कहता, हू द हेल आर यू? अगर तुमने ही सालिसी करानी है तो अक़वाम मुत्तहिदा नामी इस चिड़ियाघर के पिंजरे को ताला लगाओ, जिसके पास करारदादें मौजूद हैं। अगर उस करारदाद पे अमल हो जाए, इंडिया को आज शिकस्त हो जाए, कश्मीर आज पाकिस्तान का हिस्सा हो जाए, हक़ रायदही जिस पे हम और इंडिया दोनों इत्तफाक करते हैं ना, तभी तो करारदाद मंजूर हुई जिसमें दुनिया के अक्सरियती ममालिकों ने हमारे हक में करारदाद दी। हमने वहां अक़वाम मुत्तहिदा को पसे पेश किया और डोनाल्ड ट्रंप को अपना आका बना लिया। हाँ जी, आप करा दें। तो गलती थी, ये गलती कश्मीरी अफोर्ड कर सकते थे। दूसरा, जो कश्मीर के हक के लिए लड़ रहा था, जो कश्मीर के मजालिम को फेस कर रहा था, आपका इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम हाफिज सईद था, उसको आपने अंदर डाल दिया, दहशतगर्द करार दे दिया अमेरिका ने। Am I right? मैं ये पूछ नहीं लिसन, मैं अमेरिका से पूछना चाहता हूं, मुझे हाफिज सईद की कोई एक दहशतगर्दी दुनिया के अंदर दिखा दो। कोई इस पे सवाल उठाएगा? भाई है तो पाकिस्तानी, बिल्कुल बहैसियत पाकिस्तानी मैं तो सवाल उठाऊंगा ना कि अगर कोई एक दहशतगर्दी दिखा दो, तुमने इसको दहशतगर्द क्यों करार दिया? तो साफ पता ये चलता है कि इंडिया और अमेरिका एक सिक्के के 2 रुख हैं, जिनका एक ही प्लान है। हर चीज सुनिए मतलब गौर से सुनिए। इस पे मैं आपको जब इसकी अभी तो ये अमेरिका की रिसर्च चल रही है ना, इसके बाद में लाऊंगा इंडिया की रिसर्च। आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपके साथ हुआ क्या है। आप देखें, हाफिज सईद को दहशतगर्द करार दे दिया अमेरिका ने, अमेरिका में उसकी कोई कार्रवाई भी नहीं है। पता ये चला कि इंडिया का दुख आ गया अमेरिका को, पाकिस्तान को भी बर्बाद करना है, ईरान को भी बर्बाद करना है। अब ये मद्देनजर रखते हुए चले, जनरल कासिम सलमानी की शहादत से हम शुरू हुए, ये तीसरा शो है। एक होता है, देखिए, सांप में जहर कहाँ होता है? सर में होता है, दांतों में होता है। अच्छा, बाकी जो उसका जिस्म होता है, अगर सर कुचल दिया जाए तो जिस्म बेकार हो गया। तो इंडिया है जिस्म और सर है इसका अमेरिका। मैं वो कुचल रहा हूँ। जिस दिन मैं वो कुचल दिया ना और यहाँ से एशिया से ये फारिग कर दिया इसको, तो पाकिस्तान की एशिया में सुने चीज का बर्डन जो है वो अमेरिका पे शिफ्ट करते जाए। लेट मी कंप्लीट। जिस दिन इसका सर कुचल गया और ये एशिया से रवाना हुआ, उस दिन इंडिया में जितनी जुबानें बोली जाती हैं ऑटोमेटिक इतने टुकड़े हो जाएंगे। आप दुम को ना मारें, सर कुचलें, उसका सर अमेरिका है, जहर वहाँ से आता है। ये ताकत इनमें आ सकती है, इनमें इतनी ताकत है जिस तरह ये बयान देते हैं खड़े होके और जाके वहाँ के स्टेडियम्स के अंदर पाकिस्तान को यू नो बुनियादी इस्लामी टेररिज्म। बुनियादी इस्लामी टेररिज्म का मतलब क्या है? जिहाद को टेररिज्म डिक्लेयर कर रहे हैं दोनों मिलकर, और हम खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। हम उसके साथ बैठ के हाथ मिला के खट्टे मार रहे हैं और हमने ये हिम्मत नहीं है कि मुझसे पूछे। वॉरफेयर चल रही है, उसमें वो जो एक कुछ नहीं होना उसको, कन्वेंशनल जिसको आप कह रहे हैं, जब तक अमेरिका की हुकूमत बर्बाद नहीं होती, इसको कुछ नहीं होना। और जिस दिन बर्बाद हो जाएगी 2023 तक इंशाअल्लाह ताला यही इंडिया। कन्वेंशनल जिहाद से आप कैसे दुनिया को बर्बाद करेंगे? जहां इस वक्त जो है वो जिहाद है, कौन सा ये बंदूक लेके जो है वो जो जिहाद किया जा रहा है, या
جس کو جہاد تصور کیا جاتا ہے، جس کو ایکسٹریمزم کہا جاتا ہے، وہ تو ماڈل ہی اب بہت پرانا ہو گیا نا. آج تو ایٹامک پاور جو ممالک ہیں وہ ماڈل بھی جو ہے وہ آبسلیٹ ہو چکا ہے. اب جو چیز ریپلیس کر رہی ہے وہ بایولوجیکل وار اس کو کہہ رہے ہیں، ٹیکنالوجیکل وار ہوگی، نیو ورلڈ آرڈر ہوگا، یہ تمام چیزیں ہوں گی. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، ویسے بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت جو ایک ٹریڈیشنل وارفیئر تھی اور آج کی موجودہ جس وارفیئر کا ذکر جو ہے وہ فیصل رضا بھی کر رہے ہیں. فیصل، کیسے آج کے حالات میں اگر مطلب اسی بندوق کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ، یہ تمام تو وہ تو ماڈل ہی اب ختم ہو گیا. آج جو گفتگو کی جا رہی ہے وہ کی جا رہی ہے آئی ٹی کی بنیاد پر، بایولوجی کی بنیاد پر. یار یہ جو آج کل تجزیہ کار باتیں کر رہے ہیں نا، امریکہ اتنا ظالم ہو سکتا ہے، میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہی تجزیہ کاروں کے پچھلے 10 سال کے پروگرام نکالو آپ. یہ ہم جب دھماکے سے مرتے تھے یہ کہتے تھے بلیک واٹر ہے. وہ بلیک واٹر کو بیک کون کرتا ہے؟ نہیں، اس فنومینا سے ہم کب نکلیں گے؟ اس سے باہر کے پاکستان میں جو غلط ہو رہا ہے، دنیا میں جو غلط ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار امریکہ ہے. 1 لاکھ لوگوں کے جنازے نکل گئے یار، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فنومینا ہے. ہم نے صبر سے برداشت کیا اس چیز کو، تو یہ ہمارے لیے فنومینا ہے. جس کے گھر میں لاش نہیں ہے اس کے لیے فنومینا ہے. جس نے لاشیں اٹھا کے لوگوں کو بندوق نہیں اٹھانے دی اور قابو رکھا، یہ اس سے پوچھو کہ اس نے کیا غلطی پہ پشیمان ہونے کی ضرورت ہے نا، اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، یا اسی ماڈل کو اڈاپٹ کریں گے. کا سر کچل رہا ہوں، جس کے بعد انڈیا نامی جانور کی دم میں اتنا ہی دم رہ جائے گا جتنا مغلوں کے سامنے اس دور میں ان کے اندر تھا. آپ گوادر میگا آئل سٹی کو کنٹینیو کریں. آپ یقین میری بات رکھیے گا، ایک پتھر آپ لگائیں گے نا، ان کا بی پی شوٹ کرے گا. آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے، یہ ہارٹ اٹیک سے مر جائیں گے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اکانومیکل جائنٹ بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ کمپلیٹ ضرور ہوگا. میری بات یاد رکھیے گا، 2023 تک پاکستان ہول گلف کا نگراں ہوگا. آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. میں کوشش کر رہا ہوں. کیسے ہوگا وہ بھی تو پتہ چلے. ایک ابھی بتا دوں، 5 منٹ میں سب کچھ. ڈالر جو ہے وہ اتنی تیزی سے اوپر جا رہا ہے، یہ 5 پروگرام ہیں. آج پہلا ہے، ابھی 4 پروگرام رہتے ہیں. ابھی تو آگے میں آپ کو بتاؤں گا کمائیاں. اور جو ڈیوریشن آپ بتا رہے ہیں تو وہ تو وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں مجھے لگ رہا ہے پوری دنیا بند کر کے نا ایک میڈیا کھلا چھوڑ رکھا ہے. ورغلاؤ لوگوں کو، ایک سائیڈ سٹوری دکھاؤ. امریکن سینیٹر چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پر دباؤ ہے، یہاں پہ کوئی اس کو نہیں دکھا رہا. شہر میں کرونا آ گیا، اور بھائی خدا کو مانو، یہاں پاکستان جو امریکہ میں ہو رہا ہے وہی پوری دنیا میں ہو رہا ہے. صرف 3 ملک ایسے ہیں جہاں انجیکٹ کیا گیا ہے، اٹلی، ایران اینڈ چائنا. اور اب پاکستان کے اوپر پوری نظر ہے. پاکستان کے اندر آزاد بلوچستان کے کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیں. ایران اور پاکستان ایک بڑی تباہی کی طرف جا سکتے ہیں یا انجیکٹ کیا جا سکتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو فیس کرنے میکینزم کیا ہے. اگر یہ بات آپ کی میں تسلیم بھی کروں، کاؤنٹر اس کا یہ ہے بھائی کہ آپ کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ جو ہے وہ رول کر رہا ہے، ون ورلڈ آرڈر جو ہے وہ پوری طرح امپلیمنٹ ہو چکا ہے. یہ تو مانتے ہی نہیں تھے. چلے میں نے ابھی بتا دیا آپ کو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں 7.5 ارب آبادی میں سے 10% بھی اگر باہر ہے. کہاں ترقی کر رہا ہے پاکستان؟ کیسے ترقی کر رہا ہے؟ آپ کھولو گے تو ترقی کرے گا نا بھائی. یہ نہیں کہہ رہا دکانیں، مارکیٹیں، یہ سب کھول دو. میں کہہ رہا ہوں ٹریڈنگ کو کھول دو، امپورٹ اور ایکسپورٹ کو کھول دو. یہ دالیں 300-300 روپے کلے پہنچ جائیں گی. لوگوں کے قیمتیں خرید میں ہی نہیں آئے گا. آپ 154 پہ ڈالر تو لاؤ. جب لاک ڈاؤن ہے تو کرنسی کا بھی لاک ڈاؤن ہونا چاہیے نا. کرنسی کس لیے اوپن چھوڑی ہوئی ہے؟ میں کیوں 166 ڈالر کو اٹھاؤں اور پھر جو میں نے رقمیں ادا کرنی ہے اس کے اندر 10-10 لاکھ روپے کے میں نیچے چلا گیا. ہزاروں لوگ اس کے اندر نیچے چلے گئے. بھائی میری اس بات میں کوئی آواز تو ملاؤ. اگر یہ جائز ہے دلیل تو آپ بھی آواز اٹھاؤ. کس لیے لاک ڈاؤن اب اس وقت ہوگا جب ڈالر 154 پہ ہوگا، جو اس وقت جب 154 پہ ڈالر ہوگا پھر لاک ڈاؤن ہوگا. چلے پاکستان تو جو ہے وہ ایک کمزور ملک ہے. 200 ممالک جو اس وقت لاک ڈاؤن کا شکار ہیں وہ کیوں نہیں اس پہ آواز اٹھا رہے؟ یار اب تو امریکہ کے اندر ان کے گورنر آواز اٹھا رہے ہیں کہ کھولنا پڑے گا. بغاوت ہو جائے گی. بغاوت شروع ہے. امریکن معاشرہ جھوٹ قبول نہیں کرتا. امریکی عوام انسان دوست لوگ ہیں. امریکی حکمران وحشی ترین لوگ ہیں. یہی عوام اٹھ کے اسی امریکن حکمرانوں کو گریبان سے پکڑے گی. ڈیموکریٹ پھر اچھے ہیں، ریپبلکن تو ٹوٹل یزید ہیں. ان کا تو کام ہی ہے کہ دنیا میں کشت و خون کرو. وہ مارک آف دا بیسٹ پہ کام کر رہے ہیں میرے بھائی. یہ ویکسین جب تک نہیں آئے گی آپ کو نہیں کھولنے دیں گے. ویکسین لازم کر دیں گے، اسی میں بار کوڈ ہوگا. وہی مارک آف دا بیسٹ ہے، وہی آپ کے ذہنوں کو کنٹرول کرے گا. اب آ جاؤ مولا علی کی اس نشانی پہ کہ زمانہ آخر میں طواف موقف ہوگا جس کے بعد دجال آپ کے ذہنوں پہ قبضہ کرے گا. انہوں نے وہ پوری پلاننگ کی، اس طرف لائیں گے. یہ پوری اکانومی ان کی اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. گریٹر اسرائیل کو یہ لے کے چلیں گے، آزاد بلوچستان کو یہ لے کے آئیں گے. میں اپنی ریاست کو
को कम से कम नुकसान पहुंचे, इसलिए आपके पास आया हूं। और मुझे तो शौक नहीं रहा। हमने उलमा इकराम से जानने की कोशिश करी, उन्होंने बोला ये तवाफ जो है वो पहले भी मौकूफ़ हो चुका है और ये इस चीज़ की कोई दलील नहीं है कि अभी ये इन तमाम हालात में। अल्लाह का घर भी अगर तुम्हें ना बचा सके तो ईमान किस काम का है, मुझे ये बता दो ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर खुदा का घर तुम्हें कोरोना से महफूज नहीं रख सकता तो नाउज़ुबिल्लाह आपकी सोच कहाँ जा रही है यार? ये कोई बातें करने वाली। तवाफ से इसका क्या ताल्लुक है? मार्केटों में 2-2 हज़ार लोग खड़े हुए हैं, उनको तो कुछ नहीं हो रहा। तवाफ में हो जाएगा, मस्जिदों में हो जाएगा। इन चीज़ों से बाहर निकलें, मुल्क की मैशियत की तरफ देखें। एक मजबूत दुश्मन आपके सर पे खड़ा हुआ है, वो जंग नहीं करेगा लेकिन आपको एंगेज करके आपको कश्मीर का मुस्तकबिल पे आ जाए। क्या कश्मीर तो आज़ाद 8 माह हो बावकार गए, तरीके से तवील। होगा। 2023 में कश्मीर बावकार तरीके से आज़ाद होगा। इंडिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सिर्फ ये जो असल दज्जाल है इसका सर कुचलने दें, वही कुचल रहे हैं। एशिया से इसको बाहर फेंकने दें, इस वक्त हमारा साथ दें। एशिया से जितना अमेरिका कमज़ोर होगा, मजबूत पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट आएगा और इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं है ना, कैसे कुचल रहे हैं, कैसे जो है क्यों नहीं है सामने भाई? बताया तो है, गवादर मेगा ऑयल सिटी को बनाते चले जाओ। हर रखा हुआ एक पत्थर इनके ऐवान को हिलाने के लिए काफ़ी है। आपस में लड़ोगे, ये नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए, ये ठेका मेरा, वो ठेका मेरा, तो इस तरह तो मंसूबे नहीं बना करते ना। इसको मजबूत करो। क्यों नहीं है आपके पास? आप क्या समझ रहे हो गवादर मेगा ऑयल सिटी को यार? भाई आप किस दुनिया के अंदर रह रहे हो? दुनिया हजरत आदम से लेके अब तक इससे बड़ा प्रोजेक्ट रोए ज़मीन पे नहीं है। वैसे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं जहाँ पर जो है वो अभी माजी करीब में हमने देखा कि वज़ीर आज़म एक तरफ जो है वो तुर्की के साथ बैठते हैं, मलेशिया के साथ बैठते हैं। आपको बताया तो था उसको किस काम का तजर्बा है, याद नहीं है? मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया। अच्छा चलो, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चले मैं आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान के को एक रास्ता है, अगर आप एक रास्ते पे आ जाए। कोलालमपुर समिट होता है, उसमें वो शिरकत नहीं कर पाते। आप अगर एक आप प्राइम मिनिस्टर में एक चेंज ले आए, ये बहुत काम का आदमी है। देखें, चलें एक मिसाल देता हूँ। एक बादशाह मर गया, उसने मरने से पहले कहा कि जो भी कल महल की दीवारों के अंदर पहला आदमी दाखिल हो उसको बादशाह बना देना, मेरे पास इलाज नहीं है। तो एक बुढ़िया बाहर बैठती थी, भीख मांगती थी, वो उस दरवाजे के अंदर आ गई, उसको मलका बना के बिठा दिया। अब जो भी आए वो उससे बोले भीख मांगना शुरू कर दे, आदत तो भीख की है। तो वो उन्होंने ये तय किया यार एक काम करो, इस बुढ़िया के हाथ पीछे बांध दो। तो हाथ पीछे बांध दिए। एक बादशाह आ गया, उसने बोले तो तौहीन है हमारे बादशाह की, इसके हाथ खोलो। बोला हाथ खोलेंगे तो डिजास्टर हो जाएगा। बोला होने दो, खोलो हाथ। जैसे ही हाथ खोला उसने बोला अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। तो आप अपने प्राइम मिनिस्टर के हाथ जब तक नहीं बांधेंगे, तो हाथ बांधे इसके। भाईजान ये मुल्क को आप क्यों राशन पर इस पर चला रहे हैं? आप पैसे बांट रहे हैं दुनिया। यहाँ पे ये डिजाइन इसलिए किया गया लोगों को मारने के लिए नहीं, डिजाइन इसलिए किया गया यहाँ पे अनारकी फैले। ईरान और पाकिस्तान में इसका डिजाइन, ईरान और पाकिस्तान में इसका डिजाइन अनारकी के लिए है, मौत के लिए नहीं है। हर मुल्क के लिए अलग डिजाइन रखता है ये वायरस। हर मुल्क को अलग अलग डिजाइन की सूरत में। देखें चाइना की करेंसी डिवैल्यू हो गई यार इस पूरे अरसे के अंदर। मेरी बात को आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। आप मुझे कोई काउंटर मैकेनिज्म नजर नहीं आ रहा आपकी बात। कौन लाएगा? मैं लाऊंगा। मैं गवादर ऑयल सिटी से जो है वो इंडिया तबाह हो जाएगा। इसमें क्या शक है? जब यहाँ प्रोडक्शन 30% कॉस्ट डिक्लाइन करेगी, चाइना से भी डिक्लाइन करेगी 30% कॉस्ट पे इंडस्ट्रियल जोन के अंदर, तो वो करेज कहाँ से लाएंगे? अगर वाकई हो भी जाएगा तो भी वो बाय करेंगे आपसे बाय करेंगे। चाइना को बाय कर रहा है ब्राजील, चाइना को बाय कर रहा है पनामा, चाइना को बाय कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, चाइना को बाय कर रहा है अमेरिका, चाइना को बाय कर रहा है यूरोप। तो ये बराबर में 500 किलोमीटर के फासले पे ये 1.5 अरब की आबादी आपको बाय नहीं करेगी। देख रहे हैं कि सीपैक का जो मंसूबा था वो किसी हद तक तात्तुल का शिकार है, उसमें प्रोग्रेस नहीं है। क्यों नहीं है? यही तो पूछ रहा हूं, क्यों नहीं है? यही तो रोका जाता है आपको। इसीलिए तो नहीं है कि ये आपकी सोच है। आपको इसका पूरे अगर ये सब कुछ सही है तो उस सोच से कैसे निकलेंगे, उस डर से कैसे बाहर निकलेंगे? सीपैक को तो आग लगाए ना, सीपैक को तो मारे गोली। वो तो एक सड़क का नाम है, प्रोजेक्ट का नाम गवादर मेगा ऑयल सिटी है। इस पे ऑयल सेक्टर के ऊपर अगले प्रोग्राम में आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब तो टाइम नहीं है, वरना उधर भी आते। मैं तो अभी डॉलर पे आया हूँ ना। ये 5 फिंगर हैं, ये एक मैंने डॉलर काउंट किया, 4 रहते हैं। इस पे आएंगे, अगले प्रोग्राम में आपके साथ आएंगे। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल जोन है ना, ये 2009 से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। 2012 में जब मैं इसको बताता था ना, तो ये लोग मेरे पे ठट्टे मार के हंसते थे। आज वो ही बता रहे, मुझे ही बता रहे। तो आपकी पहले ही पोलियो ने आपको फारिग कर दिया, आप लोगों को आपकी मेमोरी यहाँ से ख़त्म कर दी है। 3 दिन से ज़्यादा मेमोरी नहीं है। इस वैक्सीन पे आने के बाद तो आप लोग बिल्कुल ही फारिग हो जाओगे। मैं तो इससे सबसे पहले बगावत करता हूँ, किसी सूरत नहीं लगाएंगे। जो हो जाए, दुनिया हमारा सोशल बाइकाट कर दे, हम नहीं लगाएंगे ये वैक्सीन। हम वैसे ही सेहतियाब हो रहे हैं। हमें किसी दवा की ज़रूरत है?
जस्ट पैनाडोल पे इलाज कर रहे हैं, 3 दिन पहले मस्बत है, 3 दिन बाद मनफी है, 5500 पेशेंट हो गए आपके पास, हो गए? अच्छा 1300 जो मनफी निकले मस्बत होने के बाद, जरा उनको तो निकाल दो, उनकी तो काउंटिंग आप काउंट ही नहीं कर रहे हो, उनको तो निकालो ना 5500 में से। पहले जो 1300 गलत आपने काउंट किए वो नहीं निकालेंगे आप? एक तादाद बढ़ाए चले जा रहे हैं, खौफ बढ़ाए चले जा रहे हैं। भाई इस खौफ को खत्म करें, सारी जिंदगी आप इस खौफ से नहीं निकल पाएंगे। एक खौफ के लिए जो है वो आप एक मिसाल है, एक आदमी ने अपने बच्चों को, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लकड़ियों का गट्ठा दिया, बोलो तोड़ो, कोशिश करते, बोलो नहीं टूटा। अच्छा उसने वो गट्ठरा खोला और फिर एक एक लकड़ी हाथ में पकड़ाना शुरू किया, अब तोड़ो, ठकाठक टूटती शुरू हो गई। दुनिया से कौम का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, आपको तनहा कर दिया। हर आदमी इस वक्त तनहा है, हर आदमी सिर्फ अपने सोच के ऊपर गामजन है, मैं कैसे बचूं, मेरे कैसे बचें, मैं कैसे कमाऊं, मैं कैसे खाऊं। ये कॉन्सेप्ट का है कौम वाला। प्रोग्राम का वक्त जो है अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। भैया ना, ये तो बुनियादी जो मसला है वो ये कि अगला प्रोग्राम कब है आपका? जो है अगला प्रोग्राम कब है आपका? मंडे को, नेक्स्ट मंडे को इसको, इस रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे तो आपको खुल के समझ में आएगा कि ये एक सेक्टर नहीं चल रहा भाई। इस वक्त दुनिया में 8 खानदान ऐसे हैं, डिस्कस करेंगे, यकीनन जो है वो आपकी गुफ्तगू से मुकम्मल तौर पे तशफ़ी हासिल करने के लिए इसका नेक्स्ट प्रोग्राम। 8 खानदान ऐसे हैं दुनिया में, 8 खानदान जो इस दुनिया की हाकमियत को अपने ग्रिप में करने जा रहे हैं, और उसके अंदर ये डॉलर उनके लिए कागज़ है, हमारे लिए डॉलर, ये उनका कागज़ है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने सुना फैसल रज़ा अभी हमारे साथ मौजूद थे एक मुनफरिद तज्ज़िये के साथ। यकीनन जो है वो एक नेक्स्ट प्रोग्राम में कोशिश करेंगे इसको मजीद कंक्लूड करने की कि पाकिस्तान में या बिलखुसूस जो एक रुझान जो है कि दुनिया में जो भी होने वाली डेवलपमेंट है या कोई मनफी जो भी चीज़ है उसका मलबा जो है वो अमेरिका पर डाल दिया जाता है। कोई काउंटर मैकेनिज्म या उसके कोई ऐसे कोई यार सबूत के साथ बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो डाल दिया जाता है, कमाल हो गया। मतलब आप लोग ये दज्जाल के काम कब छोड़ोगे यार? कोई इंसान को सही रास्ता भी दिखाओ, ये कोई तरीका थोड़ी है, डाल दिया जाता है। पूरे सबूत के साथ बात कर रहा हूं, आप कह रहे डाल दिया जाता है। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह जो है वो हम दावत देंगे फैसल रज़ा आब्दी को और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इससे निकलने के क्या अवामिल हैं कि जिसकी बुनियादी तौर पर ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मंसूर खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।